میرا نام رانیہ ہے اور میری جس خاندان میں شادی ہوئی تھی وہاں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا۔ دراصل وہ عربی شیخ تھے اور دولت و جائیداد کی ان کو کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے لوگ وہاں اپنی بیٹی کی شادی کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ میں جانے کہاں سے اس خاندان کی نظر میں آ گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے تو اماں کو صاف منع کر دیا کہ وہ وہاں مردوں کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، مجھ سے کل کو سوکن برداشت نہیں ہوگی۔ اماں کہنے لگی تم بے وقوفی والی باتیں مت کرو، ارے وہ اتنے امیر لوگ ہیں کہ ساری عمر بھی ان کی دولت گنتی رہو گی تو ختم نہیں ہوگی۔ سوکن کا کیا ہے، اپنے میاں کا اس طرح خیال رکھنا کہ اسے دوسری شادی کا خیال تک نہ آئے۔ میرے ماں باپ بہت لالچی تھے اور ہر حال میں وہ میری شادی وہی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک تو جہیز کے نام پر انہیں کچھ دینا نہیں پڑ رہا تھا اور دوسرا شادی کا سارا خرچہ بھی وہی اٹھا رہے تھے۔ یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے سسرال والوں نے میرے ماں باپ کو 50 لاکھ روپے دیے تھے۔ اتنا سب کچھ وہ صرف اسی لیے کر رہے تھے کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ خیر شادی ہوئی اور میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ میرے سسر کی بھی 3 شادیاں ہوئی تھی، اس لحاظ سے میری 3 ساسیں تھیں اور بے شمار دیور اور نندیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ سب الگ الگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ شروع کے دنوں میں تو شوہر کا مزاج سمجھ نہ آیا، عجیب آدمی تھا، وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، جیسے اسے میری خوبصورتی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اماں کو فون کیا تو وہ کہنے لگی تیار شیار ہو کر رہا کر، اس کے آگے پیچھے پھرا کر۔ میں نے یہ بھی کر لیا، لیکن اس کا عجیب رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہمارے گھر میں صرف وہ اور میں رہتے تھے۔ ایک دن میں نے اس سے اکیلے پن کی شکایت کی تو بڑے عجیب انداز میں کہنے لگا فکر نہ کرو، بہت جلد تمہارا ساتھ دینے والی کوئی اس گھر میں آ جائے گی۔ اس وقت تو مجھے اس کی بات کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا، مگر کچھ دنوں بعد ہی وہ ایک اور شادی کر کے میرے سر پر سوتن لے آیا۔ میں نے روتے ہوئے اماں کو فون کیا اور کہا کہ میں واپس آ رہی ہوں، مگر اماں کہنے لگی کہ نہیں وہیں رہو، خبردار جو یہاں آئی۔ میں کدھر جاتی، چپ کر کے اپنے کمرے میں روتی رہی۔ صبح اٹھ کر صاحب کی دوسری بیوی کو دیکھا تو سمجھ نہ آئی، شوہر کو کیا کہوں، سوتن لاتا تو کم از کم میرے معیار کی تو لاتا، جس سے میرا کوئی مقابلہ تو ہوتا۔ وہ انتہائی بدصورت لڑکی تھی، کالی رنگت اور بڑے بڑے نقوش، دیکھنے سے افریقی لگتی تھی۔ جانے میرے شوہر کو اس میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ وہ اسے بیاہ کر لے آیا۔ اسے لے آنے کے بعد تو وہ بھول ہی گیا کہ میں بھی اس کی کچھ لگتی ہوں، بس ہر وقت اسے دوسری بیوی کے ناز نخرے اٹھاتا، اس کی محبت کا دم بھرتا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ عورت جادو کرتی ہوگی، ورنہ اتنی بدصورت عورت سے کون شادی کرتا۔ اسی لیے میں نے ایک روز شوہر سے کمرے کو چھان مارا، لیکن کہیں سے کوئی تعویذ نہ ملا۔ 1-2 بار چوری چوری اس کا پیچھا بھی کیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ کس عامل کے پاس جاتی ہے، مگر ایسا بھی کوئی چکر نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ جادو بھی نہیں کرتی تو اس میں میرے شوہر کو ایسا کیا خاص نظر آیا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ میں ہر وقت اس لڑکی کی ٹو میں رہنے لگی کیونکہ وہ مجھے کچھ پراسرار سی لگتی تھی، مگر 1 ماہ مسلسل اس کی نگرانی کرنے کے باوجود مجھے کچھ پتا نہ چلا تو میں جھنجھلا گئی۔ اسی لیے سوچنے لگی کہ اب ایسا کیا کروں۔ میں اماں کی طرف آئی تو ساری بات اسے بتائی اور مشورہ مانگا۔ پھر اماں نے مجھے ایک مشورہ دیا جو مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اپنی ساس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ شوہر کی تیسری شادی کروا دو۔ میں نے ساس سے جھوٹ بولا کہ میں ابھی بیمار ہوں اور وہ دوسری بیوی بانجھ ہے، اسی لیے اگر تم اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنا چاہتی ہو اور اپنی نسل آگے بڑھتے دیکھنا چاہتی ہو تو اس کی تیسری شادی کر دو۔ میری ساس کو بھی وہ بدصورت لڑکی بالکل پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ میری باتوں میں آ گئی اور بہت جلد اپنے بیٹے کی تیسری شادی پر راضی ہو گئی۔ حالانکہ وہ بالکل تیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے راضی کر لیا۔ کہنے لگا میں اپنی دوسری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اولاد نصیب میں ہوگی تو اسے مل جائے گی۔ مگر ساس نے اپنی قسم دے کر بالآخر تیسری شادی پر راضی کر ہی لیا۔ میں اصل میں اپنی سوتن پر سوتن اس لیے لانا چاہتی تھی کہ اسے بھی تو پتا چلے کہ خود پر سوتن آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، مگر حیرت انگیز بات تھی کہ وہ ایسے مطمئن تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اپنے شوہر کی رضا میں راضی ہو۔ حالانکہ میرے دل میں تو یہ سوچ کر ہی آگ لگی ہوئی تھی کہ ایک اور سوتن برداشت کرنی پڑے گی، مگر وہ تو برف کی طرح ٹھنڈی تھی، ہر کام خود کر رہی تھی۔ میرے شوہر کی تیسری بیوی نہایت حسین اور کم عمر تھی اور وہ میری ہی خالہ زاد تھی، جسے میں اس شرط پر بیاہ کر لائی تھی کہ وہ مجھ سے دب کر رہے گی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ بیوی کا خمار شوہر کو اس بدصورت سوتن سے دور کر دے گا، مگر یہ بھی میری غلط فہمی ہی نکلی کیونکہ میرا شوہر پھر بھی دوسری بیوی کی طرف ہی مائل رہتا تھا۔
उसे लेकर घूमता फिरता, महंगे महंगे तोहफे देता। आखिर मैंने और मेरी कजन यानी मेरे शौहर की तीसरी बीवी ने मिलकर प्लान बना लिया कि इस औरत को गायब करना पड़ेगा। एक दिन शौहर बाहर गया था, मैंने और मेरी कजन ने मिलकर उस सौतन को खाने में बेहोशी की दवा दे दी और जब वो बेहोश हो गई तो उसे स्टोर रूम में जाकर बंद कर दिया। शाम को शौहर घर आया तो उसको ना पाकर बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा वो भाग गई होगी किसी के साथ। वो फौरन बाहर भागा और उसे बहुत ढूंढा मगर वो बाहर तो कहीं नहीं मिली। उसके जाने के बाद मेरे शौहर का रवैया हम दोनों से बहुत बेहतर हो गया। मैं बहुत खुश थी। मैं रोज स्टोर में जाकर सौतन को खाना और पानी दे देती। मेरी कजन ने तो कहा था कि उसे जान से मार ही देते हैं मगर मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि हम दोनों पर ही कयामत टूट पड़ी। शौहर ने एक और शादी कर ली थी। इस बार जो बीवी वो लाया था वो हर वक्त घूंघट में रहती थी। अब वो हर वक्त उसी के नाज और बर्दारियों में लगा रहता। मैंने बहुत बार कोशिश की कि उस लड़की का चेहरा देखूं मगर वो मुझे देखते ही इधर उधर हो जाती थी और सिर्फ शौहर के साथ बाहर निकलती थी। मुझे शक हुआ कि कहीं वो कोई चोरनी ही ना हो और सब कुछ लूट कर ही ना ले जाए। एक बार मैंने उसे आवाज दी तो उसने मेरी बात का जवाब भी ना दिया। मैंने हैरान होकर सोचा कि कहीं ये गूंगी लड़की तो नहीं है। एक दिन मैं जबरदस्ती उसका घूंघट उलटने की कोशिश कर रही थी कि उसी वक्त मेरा शौहर आ गया। कहने लगा, खबरदार, मेरी बीवी के साथ कोई बदतमीजी की, इसका चेहरा मेरे अलावा किसी को देखने की इजाजत नहीं है। रात को उनके कमरे के आगे से मैं गुजरी तो वो ऐसे कह रहा था कि फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें एक अलग घर लेकर दूंगा। मैं उस सौकन को इस सारे अरसे में तकरीबन भूल ही चुकी थी जिसे स्टोर रूम में बंद किया था। उसकी जिम्मेदारी मैंने तीसरी सौकन के जिम्मे लगा दी थी और अगर वो उसे अलग घर ले देता तो मैं उसे कभी अपने शौहर की जिंदगी से ना निकाल पाती। मैंने सोच लिया जो भी करना है इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर ही करना होगा। 2 दिन मैंने उसकी हरकतों पर नजर रखी तो मालूम हुआ कि उसकी मेरी कजन से बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है। कहा वो पहले कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और अब उसके साथ बातें करती रहती है। मैंने कजन से पूछा, क्या तुमने इसे देखा है? तो कहने लगी, नहीं, वो मुझसे भी चेहरा छुपाती है। मैंने कई बार उससे कहा मगर वो खुद को जाहिर नहीं कराती। अगले दिन शौहर घर नहीं था। मैंने उसे कमरे से बाहर आते देखा तो एकदम से उसके सामने आ गई और उसका घूंघट उलट दिया। उसका चेहरा देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने वही खड़ी थी, बदसूरत सौकन, शौहर की दूसरी बीवी, मगर वो तो स्टोर रूम में कैद थी। मैं उल्टे कदमों स्टोर रूम की तरफ भागी मगर रास्ते में ही कजन से टकराव हो गया। वो रोक कर पूछने लगी, कहाँ भागी जा रही हो और तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? मैंने उसे कहा, वो घूंघट वाली औरत वही हमारी सौकन है जिसे हमने स्टोर में बंद किया था। मेरी कजन भी दंग रह गई और परेशानी से बोली, ये कैसे हो सकता है? वो अभी भी वहीं कैद है, अभी सुबह ही मैंने उसे खाना दिया है। फिर वो कहने लगी, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, वो नहीं हो सकती। मैंने कहा, जब तक मैं देख नहीं लूंगी मुझे यकीन नहीं आएगा। कहती है, रुको, मैं अपने कमरे से चाबी लेकर आऊँ, फिर तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। मेरी कजन ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और मैं अंदर गई तो वो लड़की मुझे एक कोने में बेहोश पड़ी नजर आ गई। ये तो यहाँ है, फिर ऊपर कैसे हो सकती है? मैं उलझन से सोचती हुई बाहर आ गई। मेरी कजन कहने लगी, तुम्हें जरूर कोई नजर का धोखा हुआ है, वो तो बंद पड़ी हुई है। फिर घूंघट वाली लड़की वो कैसे हो सकती है? मैंने सोचा एक बार फिर से उस घूंघट वाली लड़की को देखती हूँ मगर वो कहीं नहीं थी। मुलाजमा ने बताया कि बेगम साहिबा और साहब बाहर खाने पर चले गए हैं। मेरा बस चलता तो उसी वक्त उनके पीछे चली जाती और एक बार उस लड़की का चेहरा देखकर तसल्ली करती कि क्या वो वही है या मुझे वहम हुआ है। अगले दिन जो खबर मैंने सुनी उसने मेरे आसाब पर बिजली गिरा दी। शौहर की चौथी शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और उसकी बीवी उम्मीद से भी हो गई थी। भला ये कैसे मुमकिन था? और जब यही बात मैंने सास से पूछी तो वो कहने लगी, तुम पागल हो गई हो, क्या 1 महीना? इसकी शादी को तो 6 माह गुजर चुके हैं। सास तो ये कहकर चली गई मगर मेरे शक की तस्दीक हो गई कि हो न हो वो बदसूरत सौकन जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रही है। सास की बातों से ही पता चला था कि शौहर की चौथी शादी की उसे कोई खबर नहीं। ये सारी चीजें मुझे उलझा रही हैं। मैंने सारे रात से पर्दा उठाने का फैसला किया और अगले दिन मैं सुबह ही सुबह स्टोर रूम के सामने छुप गई। मेरी कजन उसको खाना देने तो आई मगर कई घंटे इंतजार के बाद भी जब उस तरफ से कोई न आया तो मैंने कजन के कमरे से चाबी चुराई और धड़कते दिल से स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि वो खाली था। सौतन तो वहाँ कहीं नहीं थी। इसका मतलब था मेरा शक बिल्कुल ठीक था। शौहर ने कोई चौथी शादी नहीं की थी, वो दूसरी सौतन ही थी। मैं मरे मरे कदमों से वापस आने लगी तो घूंघट वाली लड़की और मेरी कजन हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए किचन की तरफ जा रहे थे। 1 मिनट से भी पहले सारी कहानी मेरी समझ में आ गई। मैंने किचन में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। मेरी कजन कह रही थी, वैसे हमने उसे अच्छा खासा बेवकूफ बनाया, वो बेचारी उलझ कर रह गई है। तीसरी और चौथी शादी के दरमियान सोच सोच कर पागल हो जाएगी। सोचो, अगर उसे मालूम हो जाए कि मैंने ही तुम्हें स्टोर रूम से निकाला था तो वो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। दोनों हंसने लगी।
मैं सब सुनकर साकित रह गई थी। मेरी अपनी कजन मुझे छोड़कर उसके साथ मिल जाएगी, मुझे यकीन नहीं था। मैंने सोचा अच्छा होता मैं उस बदसूरत लड़की को जान से ही मार देती, कैद न करती। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल था कि ये कैसे मुमकिन है कि पहले शौहर, फिर सास और अब इसने मेरी कजन को भी अपने काबू में कर रखा है। कोई तो तरीका था और मुझे वही तरीका ढूंढना था। मैंने उसकी तस्वीर अपनी एक दोस्त को दी जिसके शौहर पुलिस में थे कि मुझे इस लड़की के बारे में सारी मालूमात निकलवा कर दें। एक हफ्ते के बाद जब सब कुछ उसके बारे में मालूम हुआ तो मैं हैरान रह गई। दोपहर को सब इकट्ठे खाना खा रहे थे जब मैंने उससे उसकी असल नाम से पुकारा, जूलिया तुम ठीक से खाना नहीं खा रही। मेरी बात सुनते ही उस बेख्तियार उसने अपना घूंघट उलट दिया और हक्का बक्का सी रह गई। मैंने सबको उसकी हकीकत बतानी शुरू की। ये एक हिप्नोटाइज्म की माहिर लड़की है, मुसलमान भी नहीं है। इस घर में शौहर को हिप्नोटाइज करके घुसी है, इसे हर वक्त अपने काबू में रखती है, जब तो वो और किसी की तरफ देखता भी नहीं है। ये दौलत समेटने इस घर में आई थी और अब तक काफी समेट भी चुकी है। इसने जब मेरी कजन को अपने बस में किया तो मुझे पागल साबित करने के लिए चौथी शादी और घूंघट का नाटक किया ताकि सबको लगे कि मैं पागल हो गई हूँ। वो उम्मीद से भी नहीं थी, उसने झूठ बोला था। मैंने सास को भी बुला लिया था। जब मेरी सास को सब पता चला तो उसने उसी वक्त उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी कजन और शौहर को हम साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए, तब कहीं जाकर वो नॉर्मल हुए। इस सारे अरसे में सब ससुराल वाले मेरे मोतरफ हो चुके थे। मेरी दूसरी सौतन यानी कजन ने मुझसे माफी मांगी थी कि उसे नहीं मालूम कि उस लड़की की मदद उसने क्यों की। मैंने उसे माफ कर दिया। अब हम दोनों ही बहनों की तरह रहती हैं और हमारे शौहर का रवैया भी ठीक हो गया है। कभी कभी उस स्याह फाम लड़की का ख्याल आता है तो दुआ करती हूँ कि वो कभी जेल से बाहर ही ना निकले।